হ্যাঁ, আমরা প্রথমে একটু এক্সারসাইজগুলো দেখে নিই। দেখা যাচ্ছে উইন্ডোটা? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, বেশ বেশ। A letter came for father after a month. after a month. After a month. Okay. Okay. তাহলে a letter came for father after a month. Okay. Father left home after quarreling with his Brother. 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 Okay. Besh. Dick and Mimi discovered the kite on the top of a Tree. tree. Okay. ট্রি। Okay, okay. তারপরে হচ্ছে এত রিপিট হচ্ছে না। Fill in the chart with information from the text. Person who sent the letter. Aunt Esther. Aunt Esther. এখানে একটা কথা বলতে পারিস, সেটা হচ্ছে Aunt Esther, father's sister. Father's sister. That completes the whole thing. ঠিক আছে? Name of Aunt Esther's mother? Philippa. Philippa কার নাম আর? আর কার নাম ফিলিপ্পা? যাকে দেখে চিনতে পারলো, যার নামটা দেখে। আর কার নাম ফিলিপ্পা? আরে বাবা, ফিলিপ্পা ইজ দ্য নেম অফ দ্য রাইটার, ফাদার্স ডটার। Philippa is the name of the writer, father's daughter. যে লেখাটা দেখে ও আন্ট এস্থার যেটা দেখে চিনতে পারলো। Okay. Total number of family members in the Six. narrator's family. 6. 6. ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এবারে আমরা কোয়েশ্চেন আনসারসে আসছি। খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আনসার।
সেটা হচ্ছে, what did father find when he went back home after years afterwards? When father got died. Father's brother had died and he could not find his sister. ঠিক আছে, father's brother had died And he couldn't find his could sister. not find his sister. তাহলে father's Brother had died. And And he Thought hide his could not found his sister. find his Sister. sister. ঠিক আছে, that was what হ্যাঁ। father discovered. আচ্ছা, where did Aunt Esther live? Aunt Esther live 100 of miles. হ্যাঁ, বল হ্যাঁ, Aunt Esther hundreds of miles. Island. So England হবে. Aunt Esther lived hundreds of miles inland. And Aunt Esther lived hundreds of miles inland. আচ্ছা, বেশ, তাহলে Aunt Esther lived hundreds Of miles island. miles inland. মানে ইনল্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে সমুদ্র থেকে বহু দূরে, far away from the sea. The word inland means far away from the sea. So Aunt Esther lived hundreds of miles inland. বেশ, why did Aunt Esther turn pale? Slightly difficult question. Why did Aunt... Oh my God. এক মিনিট দাঁড়া, এক্ষুনি চলে আসবে। I on mute কর। হ্যাঁ বল, why did Aunt Esther turn pale? কানেকশনে কেন গোলমাল হয়? Immunity. হ্যাঁ বল। Why did Aunt Esther turn pale? So Aunt Esther turned pale seeing the letter stuck on this letter. It was the same letter she had once written to her brother. And the names Claude and Philippa were those of her parents. সুরজের আওয়াজ এত আস্তে আসছে না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে করে বল, একটু জোরে বল। Sir, Aunt Esther turned pale seeing the letter stuck on the kite. আচ্ছা, seeing the letter Aunt Esther turned pale. দেখ, এখানে দুটো সেন্টেন্সে কোয়েশ্চেনটাকে শেষ করার চেষ্টা কর। ট্রাই টু finish the question using two sentences. Aunt Esther turned pale seeing the letter. Full stop. She understood it was her lost brother. She understood it was her lost brother. তাহলে Aunt Esther turned
pale seeing the letter. অয়ন নিজে মাইকটা বন্ধ করো। She understood it was from her lost brother. ঠিক আছে দাঁড়া Yes, sir. Okay. Aunt, oh my god. Aunt Esther turned pale seeing the letter. She understood it was from her lost brother. বেশ ওকে নাও আমরা এবার একটু গ্রামারের ডিসকাশনে আসি দেখ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দেয়ার আর টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স প্রশ্ন যে হয় দেয়ার আর টু টাইপস আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে দেয়ার আর টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স দু ধরনের কোয়েশ্চেন হয় ওয়ান ইজ yes no question. One is yes no question and the second is WH question. বোঝা গেল দু ধরনের প্রশ্ন হয় yes no question and WH question. What is a yes no question? Yes no question কাকে বলে yes no question is that question yes no question is that question যার আনসার হবে either yes or no. Yes no question is that question whose answer can be either yes or no. There can be no other answer. So yes no question is that question whose answer can be a clear yes or a clear no. বোঝা গেল আমি কি বললাম বোঝা গেল আমি কি বললাম স্যার মানে yes no question হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেন যাতে আর কিছু না হয় তাতে শুধু একটাই জিনিস হবে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ারলি হ্যাঁ হবে অথবা ক্লিয়ারলি না হবে এর বাইরে আর কোনো উত্তর হতে পারে না ঠিক আছে মানে for instance I can take a question for instance is this an ant
প্রশ্ন করলো, তো এর কি উত্তর হতে পারে? Sir, yes or no? আইদার যদি এটা যাকে জিজ্ঞেস Yes করছে বা তার no? যদি মনে হয়, যদি যাকে জিজ্ঞেস করছে তার যদি মনে হয় যে সে এটা অ্যান্ট, দেন হি উইল সে ইট ইজ ইয়েস। আর যদি তার মনে হয় যে এটা অ্যান্ট নয়, দেন হি অর শি উইল ক্লিয়ারলি সে নো। অন্য কোনো উত্তর কিন্তু হতে পারে না, ইয়েস ইট ইজ অ্যান অ্যান্ট অর নো ইট ইজ নট অ্যান অ্যান্ট। বোঝা গেল? Yes, sir. বা হতে পারে Did you call me yesterday? Did you call me yesterday? তো এর আনসার কিন্তু একটা ক্লিয়ার আনসার হবে। এর আনসারটা কিন্তু একটা ক্লিয়ার আনসার হবে যে আইদার ইটস আ ইয়েস অর ইটস আ নো। আমি এক্সাম্পলটাকে নীল রং দিয়ে করছি, বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি? Yes, sir. বা এটা যদি হয়, was it that same man who was following us? এটা হতে পারে, was it that same man who was following us? তো এর উত্তর হবে either yes. If he knows that it is yes, then he will say it is yes. If he knows he is not sure or he doesn't know, then it will be no. ঠিক আছে? এর বাইরে একটা উত্তর হতে পারে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি না এর জায়গায় যায়, সেটা হচ্ছে আই এম নট শিওর ইফ হি ওয়াজ দ্য ম্যান। তো সেটা দ্যাট ইজ নো ভার্চুয়ালি। তো ইয়েস নো কোয়েশ্চেনে এটা বোঝা গেল, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন সাধারণভাবে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, আরেকটা হতে পারে, ধর ক্যান ইউ সুইম? এই প্রশ্নটা যদি কেউ করে, দ্য আনসার উইল বি ইয়েস অর নো। দ্যাট হ্যাঁ অরূপ, আমি 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 তোকে একটু পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি তোকে 15-20 মিনিটের মধ্যে অফ হবে, আমি তোকে পাঠাবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি ওগুলো জোগাড় করে রেখে দিয়েছি। ওকে ওকে ওকে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে ক্যান ইউ সুইম, সো এইগুলো হচ্ছে তোর ভার্বস লাইক ইজ, বি ভার্ব বা ডু ভার্ব বা ক্যান ভার্ব, যেগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব। এই দিয়ে যে প্রশ্নটা শুরু হয় সেগুলো হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স। তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবি, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স begin, yes no question begins with a primary auxiliary verb. অক্সিলিয়ারি কথাটার মানে হচ্ছে হেল্পিং, মানে যেটা ওই বাক্যে, ওই পার্টিকুলার বাক্যে, যেটা কিন্তু মেইন ভার্ব নয়। হ্যাঁ, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন begins with a primary auxiliary. আমি অক্সিলারির পাশে লিখে দিচ্ছি, দাঁড়া এক মিনিট। অক্সিলিয়ারি কথাটার মানে হচ্ছে হেল্পিং। এখন অত ডিটেলসে তোদের গিয়ে দরকার নেই যে হোয়াট ইজ আ প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি, হোয়াট ইজ আ মডেল অক্সিলিয়ারি অ্যান্ড অল দিস থিংস, অতটা তোদের দরকার নেই। মানে অ্যাকচুয়ালি তুই ডু ওয়ান থিং,
প্রাইমারি অক্সিলারি বলিস না, ইট বিগিনস উইথ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব, হেল্পিং ভার্ব, সরি, বিগিনস উইথ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব। এটা মানে মোডাল অক্সিলারি, প্রাইমারি অক্সিলারি দুটোই হতে পারে। উইল ইউ হেল্প মি যদি কেউ বলে, দ্যাট ইজ নট এ প্রাইমারি অক্সিলারি, দ্যাট ওয়াজ আ মোডাল অক্সিলারি। তো আইদার ইট উইল বি ইয়েস অর নো। সো উইল ইউ হেল্প মি, এটা যদি কেউ বলে, দেন ইট ইজ আ মোডাল অক্সিলারি। ঠিক আছে, বোঝা গেল আমি কি বললাম? আচ্ছা, অক্সিলারি Yes, sir. ভার্ব হচ্ছে যেগুলো, এক কথায় জেনে রাখ, খুব ডিটেলসে এখন তোদের জেনে লাভ নেই। অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে বাক্যের যেগুলো মেইন ভার্বকে, প্রধান যে ক্রিয়াকে সাহায্য করে, সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। এবার এই অক্সিলারি দুরকম ভাগ হয়, একটা প্রাইমারি, একটা মোডাল। প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে তিনটে টাইপ। বি ভার্ব, বি ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাম, ইজ, ওয়াজ, ক্যান আর ডু। এই সরি, অ্যাজ, এই প্রাইমারি, আমি দাঁড়া লিখে বলছি, সরি। প্রাইমারি অক্সিলারি হচ্ছে 3 টাইপস। প্রাইমারি অক্সিলারি 3 টাইপস। একটা হচ্ছে বি ভার্ব, এক নম্বর হচ্ছে বি ভার্ব। বি ভার্বের মধ্যে কে কে পড়ছে? বি ভার্বের মধ্যে পড়ছে হচ্ছে তোর am, is, was, আর where, are, এগুলো হচ্ছে বি ভার্ব। ঠিক আছে, এটা একটা। হ্যাঁ, yes, sir. নাম্বার 2 হচ্ছে তোর have verb। have verb কোনটা? have ভার্বের মধ্যে হচ্ছে has, have, had। has, have, had। oh my god, আবার কানেকশন চলে গেছে, দাঁড়া একটু ওয়েট করতেই হবে। হ্যাঁ, have, has, had। ঠিক আছে, তো প্রাইমারি অক্সিলারি হচ্ছে বি ভার্ব আর হ্যাভ ভার্ব, আর আরেকটা হচ্ছে ডু ভার্ব। ডু ভার্বটা কোনটা? ডু, ডাজ, ডিড। ঠিক আছে, এবারে আমি তোকে দেখাচ্ছি, এরকম হতে পারে, হ্যাভ ইউ ফিনিশড Did. your homework? The answer would be yes or no. The answer would be yes or no. Yes, sir. Can, will, এগুলো মোডাল অক্সিলারির মধ্যে পড়ে। আর ডিড তো আমি আগেই দেখিয়েছি, ইজ আগেই দেখিয়েছি, সো দিস আর দেয়ার। তো এইগুলো হচ্ছে তোর এই প্রাইমারি অক্সিলারি দিয়ে এবং মোডাল অক্সিলারি দিয়ে, মানে যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন প্রশ্ন শুরু হয় তখন সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ আ WH কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, প্রাইমারি অক্সিলারি অ্যাকচুয়ালি 12টা হয়। সরি, মোডাল অক্সিলারি। প্রাইমারি অক্সিলারি 3 টাইপস। মোডাল অক্সিলারি 12 types, 12 verbs.
Okay, sir. 12টা ভার্ব নিয়ে মোডাল অক্সিলারি, 12টা ভার্ব নিয়ে মোডাল অক্সিলারি। যেমন will, would, can, could, Good. shall, should, may, Might. might। কটা হলো? 8টা হয়েছে, দেখ তো। 6, 8টা। না স্যার 8টা না? 8 হ্যাঁ স্যার 8 8টা আছে। আচ্ছা। may, might, must, তারপরে হচ্ছে ought, dare, need। এই নিয়ে হচ্ছে তোর এই 12টা ফর্ম করে তোর মোডাল অক্সিলারি। মোডাল অক্সিলারি অ্যাকচুয়ালি কি হয় এত ডিটেলসে এখন জানারও সময় নেই। এখন 10-এ উঠে এগুলো নিয়ে, এগুলো আগে তোদের 7-8 একবার হয়ে গেছে। তো মোডাল অক্সিলারি কি হয়, সেন্টেন্সের মুডটা দেয় যে কিরকম ধরনের, তার কি যাওয়া উচিত, শুড হি গো, সেই মুডটা। বা কিরকম মুডে বলছে, খুব জোরে বলছে। যদি আমি বলি যে আই শ্যাল গো, তার মানে আই উইল গো, এটা কিন্তু প্রচণ্ড জোর দিয়ে বলছে। আই শ্যালটা হচ্ছে নর্মাল সেন্টেন্স, আই উইলটা হলে খুব জোর দিয়ে বলছি। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে তোর মোডাল অক্সিলারি তার সেন্টেন্সের মুডটা দেয়। প্রাইমারি অক্সিলারি কিন্তু সেন্টেন্সের টেন্স এগুলোকে হ্যান্ডেল করে। তো যাই হোক, আমরা অত ডিটেলসে এখনই যাচ্ছি না। এই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে যখন ফর্ম হয়, উইল ইউ কাম টু মাই হাউস, দ্যাট ইজ ইয়েস নো কোয়েশ্চেন। আগেই আমি লিখেছি ক্যান ইউ সুইম, অর শুড ইউ নট টেল দ্য ট্রুথ, শুড ইউ নট টেল দ্য ট্রুথ, দ্যাট ইজ ইয়েস অর নো আনসার। ঠিক আছে, এই ধরনের ইয়েগুলোকে আমরা বলি মোডাল অক্সিলারি। এইগুলো দিয়ে আমাদের ইয়েটা তৈরি হয়, কি বলে, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন তৈরি হয়। আজকে আমার মনে হয় আমরা অনেকটা করে নিলাম। পরের দিন আমি WH কোয়েশ্চেনে যাব। WH কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়। তো আজকের পর্যন্ত এই পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে? আর তোরা যারা লিখিস নি বা লিখতে চাইছিস আরেকবার দেখিস, আমি এখানে তবু দিয়ে দিচ্ছি, মাই মেল অ্যাড্রেস খুব ক্লিয়ারলি দিয়ে দিচ্ছি। আর লাস্টে আমার যে পরিচয় থাকে সেখানেও দেওয়া থাকে, যদি সেখান থেকে ধরতে না পারিস ঠিক আছে। যেহেতু আমি ইউটিউবে দিই ওই জন্য আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই। আদারওয়াইজ দিস ইজ মাই মেল অ্যাড্রেস। ওকে, এই যে এটা আমার মেল অ্যাড্রেস, এখানে দিবি krishnendudasgupta29@gmail.com। ঠিক আছে, ওকে। Yes. আচ্ছা, তাহলে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। হ্যাঁ, অ্যান্ড স্টে সেফ, স্টে ওয়েল।